ट्रेंडिंग न्यूज ओडिशा रे आपण मानक स्वागत। आज 27 जुलाई 2024 समस्त मुख्य खबर जानिया पाई वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु। आज एक नंबर बड़ खबर उपरे एनईईटी प्रश्नपत्र लीक पोखरु मिलिला बस्ताए मोबाइल फोन। एनईईटी यूजी परीक्षा प्रश्नपत्र लीक रे तदंत करुवा सीबीआई शुक्रवार झारखंड धानबाद जिला सदर महकुमा ठारे 20 किलोमीटर दूर सुगम डीह स्थित एक पोखरी बस्ताए मोबाइल फोन उद्धार करिछि। अभियुक्त पवन कुमार सूचना क्रमे सीबीआई टीम शुक्रवार सकाଳେ धानबदारे पहुंची पोखरी खोजाखोजी करथिला। सेठारु बस्ताए मोबाइल फोन समेत केतेक कागजपत्र मिलिछि। परवर्ती मुख्य खबर बादल फटा वर्षा 105 तीर्थयात्री को एयरलिफ्ट। उत्तराखंडर उत्तरकाशी रे गुरुवार राति बादल फटा वर्षा फल अचानक बन्या आसी व्यापक क्षयक्षति करिछि। जमुना नदीर जलस्तर वृद्धि पाई जानकीच स्थिति पार्टी स्थल में पहुंची। जमुनोत्री धाम को सुरक्षा देउथुवा बंध भुशुड़ी पड़ी। बादल फटा वर्षा जो भूस्खलन घटी मध्यम हेश्वर रूट अवरोध होउथिबारु 105 जन तीर्थयात्री और पर्यटक फसी रही हेलिकप्टर जोगे उद्धार करा जायछि। परवर्ती मुख्य खबर राष्ट्र उपहार नीलाम करिब राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एवं पूर्वतन राष्ट्रपति माने विभिन्न अवसर में पाइथिबा उपहार गुड़िक मध्यरु केतक को एक वेब पोर्टाल ई उपहार जरिया करा जिवो। राष्ट्रपति भवन पक्षर शुक्रवार प्रकाशित एक विवृत्ति में यह सूचना दी जाइछि। प्रथम पर्याय 25 जरिया नीलाम 250 विरल उपहार नीलामी हब। परवर्ती मुख्य खबर खोलताड़ आरंभ कला प्रशासन। पुरी बेलाभूमि की प्लटिंग करी बिक्री योजना संपर्क में जना पड़ा पर विभिन्न महल में तीव्र प्रतिक्रिया प्रकाश पाई। एपरिक प्रशासन निद भांगी एभली बेआईन कार्यकलाप पछरे बड़ बड़ जमी माफिया हाथ रही एवं सीआरजेड आईन को उल्लंघन कर साधारण अभियोग होउछि। स्टर्लिन छक बेलाभूमि रे चलीथिबा एभली निर्माण विरोध में सीआरजेड कर्तृपक्ष को चिठी लिखि पुरी कोणार्क उन्नयन कर्तृपक्ष अवगत कराइछंती। शुक्रवार जिला प्रशासन पक्षर घटनास्थल को जाई एक टीम खोलताड़ आरंभ करिछि। ए संक्रांत तदंत रिपोर्ट मिलिबा परे कार्यानुष्ठान ग्रहण कराजियो बोली जिलापाल सिद्धार्थ शंकर स्वाई सूचना दैछंती। परवर्ती मुख्य खबर पहुंचला धान कटनी छटनी रोकवाकू मेसीन। खरीफ धान किणा पाई राज्य सरकार एबेठारु धान विक्रय पाई चाषी को ऑनलाइन माध्यम पंजीकरण आरंभ करने को अनुमति देइछंती। प्रतिवर्ष धान किणा समय कटनी छटनी नहीं चाषी समय समिति और मिलर मध्य कथा कटाकटी होता है। एपरिक आस्था रोग ठारू आरंभ कर चाषी धारणा देइथांती। सरकार ए वर्ष एफक्यू मान धान क्विंटाल प्रति 31 टंका करिसंती। मात्र ए वर्ष राज्य सरकार पक्षर करी एक मेसीन आसीछि। एथिरे एक संगे 50 केजी धान पकईदे उक्त मेसीन धानर मानगुण सब अलग कर धान केते परिमाणर एफक्यू धानर परिमाण करदेव बोली साक्षी गोपाल नियंत्रित बजार कमिटर जितेंद्र दास कहते। परवर्ती मुख्य खबर बदलिब राहुल ठिकाना। गत वर्ष लोकसभा अयोग्य घोषित होगा पर सरकारी बंगला छाड़ा बाध्य होइथिबा कांग्रेस नेता राहुल गांधी एवं विरोधी दल नेता 2014 खाली पड़ा यह सांविधानिक पदर अवस्थापित होइथिबा राहुल को शुक्रवार हाउस कमिटी लुटेन्स सुनेहरी बाग रोड स्थित बंगला नंबर 5 रही प्रस्ताव देइछि। गत वर्ष लोकसभा अयोग्य घोषित होगा पर सरकारी बंगला छाड़ा बाध्य होइथिबा कांग्रेस नेता राहुल गांधी एवं विरोधी दल नेता 2014 खाली पड़ा यह सांविधानिक पदर अवस्थापित होइथिबा राहुल को शुक्रवार हाउस कमिटी लुटेन्स सुनेहरी बाग रोड स्थित बंगला नंबर 5 रही प्रस्ताव देइछि। परवर्ती मुख्य खबर विश्व वाणिज्य दिवस पालित। प्रतिवर्ष भली चलित वर्ष मध्य वर्ल्ड ट्रेड सेडर्स भुवनेश्वर परिसर विश्व वाणिज्य दिवस 2024 पालित हो परिप्रेक्षी में शुक्रवार एक स्वतंत्र समारोह और सम्मान उत्सव भुवनेश्वर होटेल स्थित प्रीमियम ठारे आयोजित होता। एपरिक यही अवसर में ओडिशा आज द गेटवे ऑफ ग्लोबल ट्रेड शीर्षक विषय वस्तु उपर एक आलोचना चक्र अनुष्ठित होता। ओडिशार उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा मुख्य अतिथि भाव जोगदे अंतर्जातीय वाणिज्यर प्रवेश सह व्यवसाय को सुगम करिबारे विश्व वाणिज्य केन्द्र सर्वदा ग्रहण कर आसी। परवर्ती मुख्य खबर शेष दिन में 7 लाख कोटी जोड़िले निवेशक। क्रमागत भाव ह्रास पाउथुबा घरोई शेयर बजार चलित सप्ताह कार्य दिवस शेष दिन में निवेशक 7 लाख कोटी टंकार अधिक पुंजी बजार जोड़िछंती। फल शेयर बजार निवेशक और पुंजी बजार उत्साह देखा देइछि। एपरिक चलित सप्ताह शेष दिन में फलाफल अनुजाई उभय बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीसीईएसई और नेशनल एक्सचेंज निवेशक 7.07 लाख कोटी पुंजी बजार परिमाण 456.90 लाख कोटी पहुंची। परवर्ती मुख्य खबर बस रूपा भर्ती बैग टंका चोरी। ब्रह्मपुर कोलकाता अभिमुखे जाउथुबा बस
ଖମ୍ବେଶ୍ୱରୀରୁ ଶୁକ୍ରବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପ୍ରାୟ 50 କେଜି ପୁରୁଣା ରୂପା ଜିନିଷ ଓ 4,72,000 ଟଙ୍କା ଚୋରି ହୋଇଥିବା ଖଲିକୋଟ ଥାନା ଅଧୀନ ଭେଜିପୁଟ ପାଣ୍ଠିରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। 3ରୁ 4 ଜଣ ଯୁବକ କାରରେ ଆସି ବସ୍କୁ ଉକ୍ତ ରୂପା ଭର୍ତ୍ତି ବ୍ୟାଗ୍ ଓ ଟଙ୍କା ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଭିମୁଖେ ପଳାଇଥିବା ଆଖପାଖରେ ଲାଗିଥିବା ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁଖ୍ୟ ଖବର, ଅନଲାଇନ୍ ଗେମ୍ରୁ କୋଟିପତି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବଣାଇ ଉପଖଣ୍ଡର ବଡ଼ ଘୋଗୁଆ ଗ୍ରାମର ଶୁକ୍ରବାର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଇଡି ପକ୍ଷରୁ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଛି। ଉକ୍ତ ଗ୍ରାମର କେତେଜଣ ଯୁବକ ଅନଲାଇନ୍ ଗେମ୍ ଫି ୱିନ୍ ଖେଳି ବହୁ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଥିବା ନେଇ ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ଏହି ଚଢ଼ାଉ ହୋଇଛି। ବଣାଇ ଅଞ୍ଚଳର କେତେଜଣ ଯୁବକ ପ୍ରାୟ 3 ବର୍ଷ ଧରି ଅନଲାଇନ୍ ଗେମ୍ ଖେଳି ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଟଙ୍କା ଆୟ କରୁଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁଖ୍ୟ ଖବର, ଭାରତ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଫାଇନାଲ। ପ୍ରଥମ ପେସ୍ ବୋଲର ରେଣୁକା ଠାକୁର ସିଂ 3 ୱିକେଟ୍ ସଫଳତା ଏବଂ ପରେ ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା ଦ୍ରୁତ ଅପରାଜିତ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ସହାୟତାରେ ଭାରତ ଏହି ସହଜ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲା। ଭାରତ ରବିବାର ଫାଇନାଲରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ଭେଟିବ। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଦ୍ୱିତୀୟ ସେମିଫାଇନାଲରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ 3 ୱିକେଟ୍ରେ ହରାଇ ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁଖ୍ୟ ଖବର, ଭାରତ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଟି20 ସିରିଜ୍ ଆଜିଠାରୁ। ଭାରତ ଓ ଘରୋଇ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ଓଭର ସିରିଜ୍ ଶନିବାରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଭ୍ରମଣକାରୀ ଦଳ ନୂଆ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର ଓ ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ନେତୃତ୍ୱରେ ପ୍ରଥମ 3 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଟି20 ସିରିଜ୍ ଖେଳିବ। ଗମ୍ଭୀର ହେଉଛନ୍ତି 2 ଥର ବିଶ୍ୱକପ୍ ବିଜେତା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଭାରତର ନୂଆ ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଟି20 ଫର୍ମାଟର ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟତମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ୟାଟର ଭାବେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁଖ୍ୟ ଖବର, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ 4 ଦିନିଆ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଶୁକ୍ରବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ 4 ଦିନିଆ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶନିବାର ଦିନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ନୀତି ଆୟୋଗ ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ମଧ୍ୟ ନୀତି ଆୟୋଗ ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ଏଥିସହ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଆସନ୍ତା 29 ତାରିଖରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରୁ ଫେରିବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁଖ୍ୟ ଖବର, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପୂରଣ ହେବ 16,519। ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାଥମିକ ଓ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମୋଟ 17,761 ଶିକ୍ଷକ ପଦ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର 16,519 ପ୍ରାଥମିକ ଓ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ପଦ ପୂରଣ କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଶୁକ୍ରବାର ବିଧାନସଭା ପ୍ରଶ୍ନକାଳରେ ସ୍କୁଲ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ଏହା କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁଖ୍ୟ ଖବର, ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଚାନ୍ସେଲର ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ ଇମ୍ରାନ୍। ଜେଲରେ ଥିବା ପାକିସ୍ତାନ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍ ଏକଦା ବ୍ରିଟେନ୍ର ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ଇମ୍ରାନ୍ ଏବେ ଏହି ଖ୍ୟାତି ସମ୍ପନ୍ନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଚାନ୍ସେଲର ପଦ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚିତ ଲଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଅନଲାଇନ୍ ବାଲଟ ଜରିଆରେ ଏହି ନିର୍ବାଚନ ହେବ ବୋଲି ତାଙ୍କର ଜଣେ ସହଯୋଗୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। କ୍ରିକେଟରୁ ରାଜନେତା ସାଜିଥିବା ଇମ୍ରାନ୍ ବ୍ରିଟେନ୍ରେ ରହୁଥିବା ବେଳେ 1971ରେ ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଧୀନ କେବଲେ କଲେଜ ଅର୍ଥନୀତି ଓ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ସେ ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ ୟୁନିଭର୍ସିଟି କ୍ରିକେଟ ଟିମ୍ର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଥିଲେ। ସେ 2005ରୁ 2014 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାର୍ଡଫୋର୍ଡ ୟୁନିଭର୍ସିଟି କଳାଧିପତି ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇ ସାରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଚାନ୍ସେଲର ପଦ ପାଇଁ ଇମ୍ରାନ୍ ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବୋଲି ତାଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟାପାର ପରିମର୍ଦ୍ଦେଶକ ସୟେଦ ଜୁଲଫି ବୁଖାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁଖ୍ୟ ଖବର, ଅଗ୍ନିବୀରଙ୍କୁ ସବୁ ୟୁନିଫର୍ମ ସେବାରେ ମିଳିବ 10% ନିଯୁକ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଅଗ୍ନିବୀରମାନେ ସୈନ୍ୟ ବାହିନୀରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ନଥିବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ୟୁନିଫର୍ମ ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ 10% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂରକ୍ଷଣ ଦିଆଯିବ। ଏଥିସହିତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୟସ ସୀମା ମଧ୍ୟ 5 ବର୍ଷ କୋହଳ କରାଯିବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଶୁକ୍ରବାର ଏହି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତୀୟ ସେନାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ସମସ୍ତ ସୈନିକ ଆମର ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବ। ଆମର ଅଗ୍ନିବୀରମାନେ ମଧ୍ୟ ସେନାବାହିନୀରେ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସୁରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁଖ୍ୟ ଖବର, ଆଳୁ ଅଭାବ ଦର ବଢ଼ିଲା। ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଆଳୁର ଦର ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ 50 ଟଙ୍କା ଛୁଇଁଲାଣି। ଖାଉଟି ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଲେଣି। ଦୋକାନୀଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ଉତ୍ତର ମିଳୁଛି ଯେ ଆଳୁ ଅଭାବ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାର ଯୋଗାଣ ବନ୍ଦ କରିଦେବାରୁ ଦର ଆକାଶଛୁଆଁ ହୋଇସାରିଛି। ଏପରିକି ଗୁରୁବାର ରାତିରୁ ଓଡ଼ିଶା ସୀମାନ୍ତ ମେଦିନୀପୁର ଦାନ୍ତଠାରେ ଶତାଧିକ ଆଳୁ ଟ୍ରକ୍ ଓଡ଼ିଶା ମୁହାଁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଶୁକ୍ରବାର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପ୍ରଶାସନ ପୋଲିସ ଲଗାଇ ସବୁ ଗାଡ଼ିକୁ ଫେରାଇ ନେଇଛି। ଏପଟେ ଖାଦ୍ୟ ଓ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି 32 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଦରରେ ଆଳୁ ବିକ୍ରି କରାଗଲେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଦୋକାନୀ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା ଅପକ୍ଷେ ଅଚଳାବସ୍ଥା ଦୂର କରି ତୁରନ୍ତ ଆଳୁ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୋ ମୁହଁରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଲେ AK-47। ଜୁଲାଇ 25ରେ କାରଗିଲ ବିଜୟ ଦିବସରେ 25 ବର୍ଷ ପୂରଣ ହୋଇଛି। ଏହି ଦିନ କାରଗିଲ ଯୁଦ୍ଧରେ ଭାରତୀୟ ସେନା ପାକିସ୍ତାନକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ କାରଗିଲ ଯୁଦ୍ଧ ସହ ଜଡ଼ିତ ଅନେକ କାହାଣୀ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯାହା ଯେତିକି ରହସ୍ୟମୟ ସେତିକି ଶିହରଣୀୟ ଖେଳାଇ ଦେଇଛି। ଜଣେ ଭାରତୀୟ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ପାଇଲଟ କେ ନଚିକେତ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ପାକିସ୍ତାନ ତାଙ୍କୁ କିପରି ଅଟକ ରଖୁଥିଲା ତାହା ବଖାଣିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପାକିସ୍ତାନ ଅନେକ ଦିନ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଥିଲା।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁଖ୍ୟ ଖବର ଗୋଲ୍ଡ କଏନ୍ରେ ଶାହରୁଖ ଖାନ। ବଲିଉଡ୍ ବାଦଶାହ ଶାହରୁଖ ଖାନଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଉପଲବ୍ଧି। ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି କଳାକାର ହାସଲ କରିନଥିବା ସ୍ଥାନର ହକଦାର ହେଉଛନ୍ତି ଶାହରୁଖ ଖାନ। ଫ୍ରାନ୍ସ ରାଜଧାନୀ ପ୍ୟାରିସ୍ ଗ୍ରେଭିନ୍ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ଶାହରୁଖ ଖାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିଛି। ତାହା ପୁଣି ଗୋଲ୍ଡ କଏନ୍ ସହ। ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ଶାହରୁଖ ଖାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ଗୋଲ୍ଡ କଏନ୍ ଜାରି କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କ ନାମ ସହ ଏକ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁଖ୍ୟ ଖବର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରାଜ୍ୟପାଳ ବିବାଦ, କେନ୍ଦ୍ରକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନୋଟିସ୍। ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାରେ ଗୃହୀତ ବିଲ୍କୁ ରାଜ୍ୟପାଳମାନେ ଅନୁମୋଦନ ନ କରି କିମ୍ବା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ବିଚାର ପାଇଁ ନ ପଠାଇ ଦୀର୍ଘଦିନ ପକାଇ ରଖୁଥିବା ଆବେଦନ ଶୁଣାଣି କରି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଶୁକ୍ରବାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଓ କେରଳ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ସଚିବଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଡି.ୱାଇ. ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼ଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏବଂ କେରଳ ରାଜ୍ୟପାଳ ଅରିଫ ଅହମ୍ମଦ ଖାନ ଓ ତାଙ୍କ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ସେବି ଆନନ୍ଦ ବୋଷଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ପଠାଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁଖ୍ୟ ଖବର ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଟ୍ରେନ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଲାଇନ୍ଚ୍ୟୁତ। ଛତିଶଗଡ଼ର କଙ୍କେଇ ଜିଲ୍ଲାର ଯାତ୍ରୀ ନଥିବା ଏକ ପାସେଞ୍ଜର ଟ୍ରେନ୍ର ଇଞ୍ଜିନ୍ ରେଳ ଲାଇନ୍ରେ ପଡ଼ିଥିବା ଏକ ବିଶାଳ ବରଗଛକୁ ଧକ୍କା ଦେବା ପରେ ଲାଇନ୍ଚ୍ୟୁତ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ଲୋକୋ ପାଇଲଟ୍ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦଲିଆଝର କଙ୍କେଇ ଜିଲ୍ଲାର ଅନ୍ତଗଡ଼ ଯାଉଥିବା ଡେମୁ ପାସେଞ୍ଜର ଟ୍ରେନ୍ ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳେ ଭାନୁପ୍ରତାପପୁର ଏବଂ ଗୁଡୁମା ଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥାନରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ବରଗଛ ଉପୁଡ଼ି ଟ୍ରାକ୍ରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁଖ୍ୟ ଖବର 5 ବର୍ଷରେ 11,85,241.40 କୋଟିର 512 ଶିଳ୍ପକୁ ଅନୁମୋଦନ। ରାଜ୍ୟରେ ଗତ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସିଙ୍ଗଲ ୱିଣ୍ଡୋ ଅଥରିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଶିଳ୍ପର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରର 11,85,281.40 କୋଟିର 512ଟି ବୃହତ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଅନୁମୋଦନ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ଶିଳ୍ପଗୁଡ଼ିକରେ 5,61,303 ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଉଛି। ଶୁକ୍ରବାର ବିଧାନସଭା ପ୍ରଶ୍ନକାଳରେ ଶିଳ୍ପମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପଦ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହିପରି ସମସ୍ତ ବଡ଼ ଖବର ଜାଣି ଆଗରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ।